محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا جميعا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Silakan saudara Elsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam acara pengajian rutin remaja masjid pada hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. kita sepanjang masa. Yang kami hormati Satria Firdaus selaku pemateri rekan-rekan masjid yang kami banggakan serta para pembina dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita awali dengan pembukaan yang akan dibacakan oleh Al-Mu'an Satria Firdaus, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembacaan tafsir dan yasin. Acara berikutnya akan disampaikan tausiah dari Satria Firdaus serta dilanjutkan dengan penutupan dan doa. Langsung saja mari kita buka acaranya dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh guru kita Ustaz Dede Firdaus. Kepada Ustaz Dede, waktu dan tempat kami persilakan. Mari kita buka ta'lim kita dengan bacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan ta'lim kita pada malam hari ini senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. هذه النية والكنة الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tahlil aja, tahlil. Selanjutnya akan dilanjutkan pembacaan tahlil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
من جميع المعاصرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت قربا إلى الله سبحانه وتعالى خالصا لوجه الكريم لا حضرتنا مصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام. شكرا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على أبينا ومنها وسلم حضرة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والمقربين وحضرة السادة الآخرين وتبسلنا صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية العشرة المباشرة بالجنة وسائر الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. شكر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا المجتهدين ومقلدهم بالدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء وأئمة الحديث والمفسرين والسادة السادة المحققين سبحان حضرتي سيد الشيخ محمد عبد القادر رضي الله عنه العزيز وسبحان حضرتي الشيخ جنادي البغدادي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمهاتنا وجدادنا وجدتنا وعماتنا وأخوالنا وخالتنا المسيح والمسيحنا ولمن نكون علينا هذه جد حسن الرحيم وتمن في القبور أهل حاضرين بعد المجلس من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات قبل الله جنوبهم وستر عيوبهم وسم دخلهم. شكر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم.
إن الله غفور رحيم اضرب على منه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا معبود بحق في الوجود إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين جزا الله عنا سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ketua mau sambutan nggak? Hah? Langsung aja. Minum dulu, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ila akhir ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la imana liman la amanata lah wa la salata liman la tahura lah. Al-hadis. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat rohani dan jasmani kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut di malam hari ini kita bisa bermuajah kembali, bertemu muka, berkumpul di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarga, para sahabat, para pengikutnya, dan insyaallah di antara pengikutnya termasuk kita semua yang hadir di kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan termasuk deretan umatnya yang senantiasa mendapatkan syafatul uzmanya fil yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Malam hari ini adalah malam pengajian kita yang kedua setelah lama vakum. Kita buka kembali. Nah, malam hari ini adalah malam yang kedua pengajian kita. Mudah-mudahan pengajian kita bisa langgeng, bisa memberikan manfaat terutama kepada kita semuanya. Biarpun yang hadir masih dia lagi belum ada pengikut baru. Tugas ketua ini, tugas wakil ketua untuk senantiasa mengajak kepada teman-teman yang belum bisa bergabung, ya. Seperti biasa kajian kita pada malam hari ini adalah kitab As-Safinatun Najah. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang kefarduan wudu, ya. Nanti insyaallah lain waktu ganti dengan tahsin, gantian saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tentu yang tidak beriman tidak hai, tidak dipanggil. Ini terkhusus manggilnya kepada orang-orang yang di dalam hatinya ada iman. Iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa af'alun bil arkan. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Apabila kamu hendak menegakkan salat, hendaklah kamu dalam menegakkan salat sedang kamu dalam berhadas, maka basuhlah olehmu muka-mukamu dan dua tanganmu beserta siku, dan sapulah kepala-kepalamu dan basuhlah kaki-kakimu beserta kedua mata kaki. Jika kamu berduduk, bersucilah kamu dan mandi besarlah kamu. Itu ayat lanjutannya. Jadi ayat ini menjadi dalil bahwa berwudu sebelum sholat itu hukumnya wajib. Maka kata baginda Rasulullah SAW, la imana
liman la amanata lah wa la salata liman la tahura lah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak dapat memelihara amanah, dan tidak ada sholat bagi orang yang tidak bersuci terlebih dahulu. Faslun furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyatu, wal-thani ghuslul wajhi, al-thalis ghuslul yadayn ma'al mirfaqayn, al-rabi' mashu syai'in min ar-ra'si, al-khamis ghuslul rijlayn ma'al ka'bayn, al-sadis at-tartib. Di dalam kitab Safinatun Najah ini dijelaskan bahwa kefarduan wudhu itu jumlahnya ada 6. Apa yang dimaksud dengan fardu? Fardu itu sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan satu saja, maka wudhunya dianggap tidak sah. Yang pertama, an-niyatu, yaitu niat. Berbicara niat di sini dijelaskan qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahaluha al-qalbu wa talaqqudu biha sunnatun wa waqtuha inda qasdi awali juz'in minal wajhi. Yang namanya niat itu adalah muqtaranan bi fi'lihi, menyengaja melakukan dibarengi dengan pekerjaan. Niat adalah sengaja mengerjakan sesuatu disertai dengan pekerjaan. Misal kita mau wudu, maka niat itu harus ada inda ghusli awali juz'in minal wajhi, ketika awal pertama kali kita membasuh wajah kita. Jadi niat dibarengi dengan membasuh muka. Itu yang ada di dalam kitab Safinatun Najah. Jadi misalkan begini, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala wa talaqqudu biha sunnatun. Melapatkan niatnya termasuk hukumnya sunnah. Soalnya wa mahaluha al-qalbu, tempatnya itu ada di dalam hati. Misal kita nggak mau melapatkan, itu tetap sah wudunya. Bahkan kalau kita milih melapatkan wudu tapi niat tidak dibarengi, itu malah tidak sah, dia belum niat pada sesungguhnya. Kita ambil air wudu, kita basuh ke muka, maka disitulah hadir niat. Aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Jadi bukan ketika kita membasuh muka niat di situ, bukan. Tempatnya, waktunya adalah inda ghuslul wajhi, inda ghuslu awali juz'in minal wajhi, ketika pertama kali kita membasuh wajah kita. Nah, di situ dihadirkan niat di dalam hati. Begitu juga dengan sholat. Inda takbiratul ihrami, ketika kita takbiratul ihram, Allah, di situ niat dihadirkan. Itu yang pertama, niat.
Kalau niatnya mau nawaitul wudu'a fardha lillahi ta'ala, bisa nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardha lillahi ta'ala. Kebiasaannya seperti apa monggo ya. Yang jelas niat itu tempatnya di dalam hati, kemudian waktunya ketika kita membasuh muka. Itu yang harus diperhatikan. Paham ya? Kalau niat itu ditinggalkan karena ini merupakan fardu, maka wudunya dianggap tidak sah. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Tentu sahnya segala amal perbuatan itu tergantung niat. Tapi pengertian hadis ini bukan dalam arti kemungkaran. Misal Ilai ke Cipinang, ada yang ngeprok, gitu, disamperin, bang, aku belum dapat penglaris bang, gitu kan? Kira dalam hatinya tuh, wah kasihan nih, timbul hati niat baik untuk menolong perempuan tadi, niatnya sih baik, wah, gitu. Katanya kan sama-sama enak, sama-sama ridho, sama-sama ikhlas, sembari niatnya baik mau menolong. Anak di rumah belum beli susu misalkan. Nah itu bukan seperti itu niat yang dimaksud dengan innamal a'malu binniyat. Tentu niatnya yang ada dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wasani ghuslul wajhi. Yang kedua, membasuh muka. Ini harus dihafal ya. Waktu wudunya harus dihafal. Muka ini macam-macam. Ada yang lebar, ada yang hemat. Kayak Bagas nih mukanya hemat tuh. Kalau beli sabun awet ya, gak habis-habis. Kalau kayak Bang Ira itu beli sabun cepet habis, lebar mukanya, badannya juga lebar. Mana yang disebut dengan wajah? Yang disebut dengan wajah itu awal mula tumbuhnya rambut, ya. Kita kan di sini nih ada batasan rambut tumbuh kan. Nah, ini nih yang namanya muka. Nah, itu wajib dibasuh. Jangan cuma dikeprot-keprotin gini doang nih. Sunnah muakkadnya digosok-gosok. Wajibnya 1 kali. Sunnahnya sebanyak 3 kali, 2/3-nya termasuk sunnah. Nanti kita bahas tentang kesunahannya. Kemudian yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Bukan ilal mirfaqain. Kalau ilal mirfaqain artinya sampai dengan siku. Di sini artinya ma'a itu beserta. Jangan cuma sampai siku, beserta siku-sikunya juga harus kita basuh. Ya. Ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Nah, di dalam hal membasuh tangan ini bukan dari siku ke bawah, tapi dari jari ke siku. Gini kira-kira. Ditadahin, itu. Ya. Kalau zaman dulu wudu tuh pakai empang, kayak bak gede itu, bak besar.
orang kumur-kumur dibuang ke situ, nanti orang-orang kumur-kumur diambil lagi. Zaman dulu masih begitu karena airnya banyak. Kalau sekarang kan orang gelian kan gitu. Dulu nggak ada tuh perasaan geli seperti itu. Cuek aja wudhu di situ, kaki dicelup-celupin kadang-kadang di situ juga. Sekarang udah zamannya pakai keran. Jadi bukan tangannya yang datang ke air, di tonjok-tonjokin gini, tapi airnya yang datang ke tangan. Gini. Gosok-gosok. Ya. Ingat, bukan sampai siku, tapi ma'al mirfaqain. Ma'al mirfaqain itu apa? Beserta siku-sikunya. Nanti kelebihannya termasuk sunnah hukumnya. Teringat almarhum Adam dulu pakai tangan panjang, nggak dibuka, pas tangan wudhu cuma segini doang. Itu bukan begitu. Ya mau pakai baju ya tetap harus dibuka. Ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Yang keempat, membasuh sebagian daripada kepala. Kalau ada rambutnya, maka rambutnya yang kita usap, beberapa helai rambut mencukupi atau mewakili daripada kewajiban wudhu. Kalau nggak ada rambutnya, berarti botaknya yang diusap. Gitu. Itu sunnahnya. Apa wajibnya wudhu seperti itu. Membasuh sebagian daripada kepala. Kalau ada rambutnya, kalau nggak ada rambutnya, botaknya, begitu. Kemudian al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Membasuh dua kaki kita beserta mata kakinya. Jadi lagi-lagi bukan ilal ka'bain tapi ma'al ka'bain. Siku-sikunya pun kedua mata kakinya pun harus terbasuh. Jangan cuma telapak kaki doang, di bawah mata kaki, enggak. Begitu. Kemudian as-sadis, yang keenam adalah tertib berurutan. Nah, ini yang 6 ini paling nggak kita harus hafal. Kalau ditanya fardhu wudu, jawabannya ada 6. 1, niat. 2, membasuh muka. 3, membasuh tangan beserta siku. 4, membasuh sebagian dari kepala. 5, membasuh kaki beserta mata kaki. Yang ke-6, tertib. Timbul pertanyaan, kok di situ nggak ada kumur-kumur, nggak ada membasuh telinga? Maka kesemuanya itu berhukum sunnah. Jadi ada wajib wudu, ada juga kesunahan wudu, ada juga yang berhukum apa? Makruh. Makruh dilakukan ketika kita sedang berwudu. Yang pertama yang disebut dengan kesunahan wudu adalah membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum wudu. Dari kalangan fuqaha ulama ahli fikih berpendapat tentang membaca bismillah sebelum melakukan wudu menurut Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i berhukum sunnah. Tapi berhukum wajib
membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum wudu menurut pendapat Imam Hambali. Jadi untuk menjaga khilaf ini, ya Bismillah kan nggak susah kita baca. Kemarin juga sudah dijelaskan kan, kullu amrin libalin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta binaqsul barakah. Setiap perkara yang dipandang baik menurut syariat Islam, menurut agama, hendaklah dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tanpa diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus dari keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kesunahan wudu itu adalah membasuh kedua telapak tangan sebelum berwudu. Biasanya kalau yang biasa pakai nawaitu ghuslal yadain, membasuh kedua telapak tangan sebelum wudu, itu hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga apa? Berkumur. Apalagi habis ngerokok, apalagi habis makan, maka kumur-kumurnya juga harus rada hebat, ya. Makanya disunahkan tuh sebelum wudu itu bersiwak. Nah, kalau sekarang apa? Pakai sikat gigi. Sebetulnya tetap siwak, sikat gigi kalau emang kita apa mau. Karena kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in wa salatin wajib. Andai kata tidak membuat susah, tidak membuat kesulitan terhadap umatku, maka aku akan perintahkan bersiwak itu setiap wudu, setiap mau sholat. Itu hukumnya wajib. Karena Nabi sudah dipenuhi dengan hikmah, sudah tahu bahwa umatnya itu lemah, maka bersiwak hanya dihukumi sebagai sunnah mu'akkad. Kemudian yang keempat, menghirup air ke dalam hidung. Menghirup, udah dihirup, kemudian dibuang. Namanya apa tuh bahasa Arabnya? Istinsak gitu. Kemudian selanjutnya mengusap kedua kuping, baik bagian luar maupun bagian dalamnya. Jadi bukan hanya begini, tetap yang dalamnya pun harus dikorek-korek begini. Kan setiap kuping ini ada lekukannya. Nah, setiap membasuh kuping sekali, maka airnya yang kedua kalinya yang baru. Gitu. Nah, ini kesunahan ini kalau emang waktunya memungkinkan harus sesempurna mungkin kita kerjakan. Kemudian selanjutnya menyelat-nyelati jenggot yang tebal. Di sini nggak ada jenggot, semuanya botak semua. Kita contohnya udah tahu lah, jamaah kita yang berjenggot tebal siapa? Nah, itu sunnah diselat-selatin pakai air jenggotnya. Gitu. Kalau kita mah begini aja udah selesai. Kan kalau yang jenggot tebal itu kan bisa sampai nggak kelihatan tuh dagunya. Nah, itu sunnahnya diselat-selatin. Kemudian menyelat-nyelati semua jari dengan
baik jari tangan maupun jari kaki. Nah, begini. Nah, kaki juga sama. Setiap jari di sela-sela tangan. Kayak dikikir pakai telunjuk tangan. Khawatirnya apa? Ada najis yang nempel di sela-sela jari tersebut. Maka sunnah di sela-selatin. Kemudian mendahulukan anggota kanan itu berhukum sunnah. Kanan dulu, baru yang kiri. Kalau yang kiri dulu baru yang kanan, tetap sah, tapi berhukum makruh. Kemudian selanjutnya setiap membasuh anggota hendaklah dibasuh sebanyak tiga kali. Kan kita bisa ngitung sekali, 2 kali, 3 kali. Kemudian membaca doa setelah selesai wudu. Nah, kadang-kadang ini yang suka disepelekan ya. Habis wudu selesai sudah ngedoa. Doanya gimana? Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Didahului dengan membaca syahadat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana wudu'a thumma rafa'a basarahu ila as-sama' thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu samaniyata abwabil jannah yadkhulu min ayyi sya'a. Rawahu Muslim. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memperbaiki wudunya, menyempurnakan wudunya, summa rafa'a basarahu, kemudian dia angkat basarahu menghadap ke langit, kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni, ya Allah, jadikanlah aku minat tawwabina, orang yang senantiasa kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah ketika sudah terlanjur melakukan hal yang tidak diridhai Allah. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang senantiasa dalam keadaan suci. Futihat lahu samaniyatu abwabil jannah, maka Allah akan bukakan 8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha sya'a. 8 pintu surga, terserah kita mau masuk lewat pintu mana. Masya Allah, Masya Allah. Itu hal yang sepele. Jadi mulai sekarang kalau ada yang belum mengerjakan atau mengistiqomahkan berdoa setelah wudu, maka berdoalah, diamalkanlah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin.
Biasanya ada yang namanya waj'alni min ibadika sholihin. Tidak ada salahnya, ya Allah jadikanlah aku sebagai hamba-hamba yang soleh. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah. Nah, itu kefarduan wudu yang harus kita perhatikan, juga kesunahan wudu. Kemudian yang dimakruhkan dilakukan ketika kita wudu, coba diantaranya apa? Salah satunya apa? Berlebihan di dalam menggunakan air. Keran dibuka, ngobrol sambil gosok-gosok tangan, ngobrol aja. Besok jadi nggak kesana? Kerannya dibuka sambil ngobrol, air kebuang kebuang-buang. Sebaik-baiknya wudhu adalah orang yang menggunakan air paling sedikit. Keran itu kan ada ukurannya kan, ada yang bisa dibuka semua, terus gitu keluaran besar. Setengahnya dibuka. Gitu. Kalau kata abah, jangan setengahnya, kasihan mesinnya cetak-cetek mulu, kan biasanya gitu ya Pak ya. Ada juga yang seperti itu. Kemudian yang makruh juga adalah mendahulukan anggota kiri dan mengakhirkan anggota yang sebelah kanan. Kemudian dalam setiap membasuh anggota wudunya kurang dari tiga kali. Kemudian dalam setiap membasuh anggota wudunya lebih daripada 3 kali. Kurang jadi 3 kali makruh, lebih daripada 3 kali juga makruh. Kemudian yang kelima, minta tolong kepada orang lain tanpa ada udzur syar'i. Bagas, tolong dong, padahal dia sendiri bisa. Pegangin nih, dia wudhu. Minta diwudhuin kayak orang yang sudah mati, minta diwudhuin. Nah, itu hal-hal yang berhukum makruh ketika kita berwudu. Jadi ada yang berhukum wajib, ada yang berhukum sunnah, ada juga yang berhukum makruh dikerjakan ketika kita sedang berwudu. Bahkan ada juga yang wudu sambil ngobrol. Ada dia sudah sudah basuh muka, sudah basuh tangan, diajak ngobrol, dia ulangi lagi tuh. Enggak seperti itu. Tetap itu kan bukan sholat. Kalau sudah tangan ya tetap dilanjutkan, enggak mesti diulang dari awal lagi. Kayak seperti begini, misal nih dia wudu di rumahnya, baru sampai tangan airnya mati. Wah, air mati nih, belum selesai wudunya, pindah wudunya di masjid, boleh nggak? Selagi air wudu itu belum kering, tidak terpisah dengan waktu yang lama, boleh wudunya pindah. Jadi kalau udah nyampe ke masjid, kalau baru tangan kanan, tinggal tangan kiri. Boleh seperti itu. Kayak sholat sunnah syukur wudu kan begitu. Kalau dalam keadaan masih basah, masih ada kesunahan sholat sunnah syukur wudu. Tapi kalau sudah dalam keadaan kering, artinya sudah terpisah dengan waktu yang lama, sudah tidak ada lagi kesunahan kita melaksanakan sholat sunnah syukur wudu. Begitu. Mungkin ada yang belum pernah sholat sunnah syukur wudu. Nah, itulah 3
wajib, sunnah dan makruh. Sebelum ditutup barangkali ada yang mau bertanya, silakan sebelum kita lanjut kepada syarat-syarat wudu yang membatalkan wudu itu lebih detail lagi nanti dibahas. Ini baru bicara tentang fardhu wudu, kesunahan wudu dan hal-hal yang makruh dikerjakan ketika berwudu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.